آئیے. الدرس السادس الدرس السبق سادس عشرة سادس عشرة يعني 16th lesson سادس عشرة 16 سبق. ٹھیک ہے. المدرسو. اب اس میں آپ لوگ کو بہت دھیان سے پڑھنی ہے اس سبق کو. اس میں آپ لوگ کو سارے جمع کے ہے، پلورل ورڈ سے، پلورل ہے. ٹھیک ہے، جمع کے الفاظ ہیں. اب اکشا یہ والا آپ کا یہاں پر زیادہ ورک ہے کہ اس کو آپ کو سنگولر اور پلورل الگ کرنی ہے. تو یہاں پر پہلے ایک جملہ پڑھیں گے ہم، اس کے بعد آپ لوگ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا چینجز آپ لوگ کو نظر آ رہے. المدرسو. مدرس نے کہا لیمن، لی کے لیے، من کس، لیمن کس کے لیے. ایک سیکنڈ میں اپنا بورڈ لے لوں. لیمن کس کے لیے، ہاذہی یہ، ہاذہی یہ، اقلام، اقلام، اقلام کس کی جمع ہے؟ قلم کی، قلم جمع ہے. اقلام قلم کی جمع ہے. تو لمن هذه الاقلام، یہ اقلام، یہ قلم کس کے لیے ہے؟ یا محمد، اے محمد یہ قلم کس کے لیے ہے؟ تو یہاں پر آپ لوگوں کو کیا چیز میں کوئی چینجز نظر آ رہے ہیں؟ یہاں پر کیا آنا تھا، کیا نہیں آنا تھا؟ ہاں تو نظر آ رہا ہے. اس میں یہ آ رہا ہے کہ اقلام، قلم جو ہے یہ مذکر ہے اور اس میں اشارہ مؤنث آ رہا ہے، جبکہ مذکر آنا چاہیے تھا. ویری گڈ. اور یہ لگ رہا کیونکہ محمد بھی پورا جملہ. ویری گڈ اور ویری گڈ، یہ یہی میں چاہ رہی تھی سننا. اور کوئی کچھ کہہ رہے تھے؟ صرف اکشا وائس بریک ہو رہی ہے آپ کی. میں کہہ رہی ہوں یا محمدو ہے ایسے. ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے محمد میں. پہلے آئیے میں یہاں پر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تو اس سے آپ لوگ کو ڈفرینس سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے المفرد، مفرد یعنی سنگولر. المفرد، مفرد یعنی سنگولر، سنگولر کو مفرد کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے سنگولر، ھذا سنگولر ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے. ھذا اس میں اشارہ، قریب، واحد مذکر. طالبن لڑکا، اسٹوڈنٹ، طالبن مذکر ہے اور اسم ہے، اس کے لحاظ سے اس میں اشارہ بھی مذکر ھذا لایا گیا ہے. یہ سنگولر ہے طالب، اس لیے ھذا بھی سنگولر ہی لایا گیا، واحد کا ہی لایا گیا ہے. صیغہ ھذا طالبن یہ اسٹوڈنٹ، جدید نیا یہ اسٹوڈنٹ نیا ہے. جدید بھی اس کی صفت بھی مذکر واحد ہی لائی گئی ہے، مذکر واحد لائی گئی ہے. دھیان سے سنیے. ٹھیک ہے. ھذا طالبن یہ طالب علم، جدید نیا یہ طالب علم نیا ہے. اب اس کی ہم یہاں پر ھذا ہٹا کر، یہ طالب ہٹا کر اس کی جگہ، طالب کی جگہ جو ضمائر استعمال کریں گے تو یہاں پر ضمیر ہے ہوا، ہوا ڈیٹیچ پروناؤن ہے یہ. تو یہ ہوا ضمیر یہاں پر واحد، یہ مذکر واحد ہے تو اسی لیے یہاں پر ہوا ضمیر بھی مذکر واحد ہی لایا گیا ہے. ہوا من امریکہ، وہ امریکہ سے ہے تو اس کے لیے بھی ہوا کی ضمیر واحد اور مذکر لائی گئی ہے. مؤنث کی ضمیر ہے ہیا، مؤنث کی ضمیر ہے ہیا، تو یہاں پہ ہیا نہیں ہوا لایا گیا ہے کیونکہ طالب علم بھی مذکر ہے. اسی طرح الجمع، جمع، جمع کے لیے کیا استعمال ہوتا؟ طلاب یعنی لڑکے. طلاب کس کی جمع ہے؟ طالب کی جمع ہے. طالب ایک اسٹوڈنٹ، طلابن، طلابن بہت سارے اسٹوڈنٹس، تو یہ جمع ہے. طلاب جمع کا لفظ ہے، طالب کی جمع ہے تو اسی لیے یہاں پر اس کے ھذا کی جگہ ہؤلائی لایا گیا ہے. ھذا کی جگہ ہؤلائی جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. ہؤلائی طلابن وہ سب بچے. اب اس کی صفت بھی جمع اور مذکر ہی لائی گئی ہے. جددن نئی، جددن نیو، نیو اسٹوڈنٹس ہے. جدید کی جمع جدد ہے، جدید کی جمع جدد ہے. ایک سیکنڈ. جدید کی جمع جدد ہے تو یہاں پر طلاب جمع ہے تو ہؤلائی بھی جمع کا صیغہ لایا گیا ہے اور اس کی صفت جدد بھی جمع لایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم جو ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے وہ ضمیر بھی مذکر ہی اور جمع ہی لائی گئی ہے. جمع مذکر کی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے. ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما،
हम वो सब, मिन अमेरिका वो सब अमेरिका से है। तो यहाँ पर हम भी जमीर मुजक्कर वाहिद सॉरी जमा मुजक्कर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक तो क्लियर है सबको और बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है डाउटफुल, है ना? जी जी। अब आइए यहाँ पर, अब आप लोग को सवाल में भी यहाँ सुनना है कि आप लोग क्या सवाल कर सकते हैं इसमें से। अब ये तो पहले देख लीजिए, अल मुफरद, अल मुफरद यानी सिंगुलर को कहते हैं। हाजा ये किताबुन किताब, ये किताब, किताबुन किताब, किताबुन, हाजा किताबुन ये किताब, जदीदुन जदीदुन नहीं ये किताब नहीं है, ये न्यू बुक है, दिस इज अ न्यू बुक। ओके तो यहाँ पर किताब वाहिद है इसीलिए हाजा को भी वाहिद लाया गया है, और ये हाजा किताब मुजक्कर है, हाजा भी मुजक्कर आई है। तो जब यहाँ पर किताब मुब्तदा, ये मुबदल मुबदल मिनहु मिनकर मुब्तदा बना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मुजक्कर है तो उसकी प्रेडिकेट यानी उसकी खबर भी मुब्तदा लाया गया है, उसकी सिफत भी मुब्तदा लाई गई है, सॉरी इसकी सिफत भी मुजक्कर लाई गई है और वाहिद लाई गया है क्योंकि किताब वाहिद है। अब यहाँ पर जमीर भी वाहिद लाया गया है, हुआ कहकर, जमीर भी वाहिद और मुजक्कर की, हिया मोन्नस नहीं लाया गया, हुआ मिन अमेरिका वो अमेरिका से है। अल जमऊ, अब यहाँ पर इसकी जमा देखिए, यहाँ पर हाजा तौलिब इल्म, एक तौलिब इल्म था तो यहाँ पर हाजा वाहिद लाया गया था। अब ये तौलिब इल्म जमा हो गए, ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गया, ये जमा हो गया तो उसकी सेगा भी यहाँ पर ये जो लाया गया है इसमें इशारा, तो इसको भी, इसका भी सेगा जमा का ही लाया गया है। लेकिन यहाँ पर किताब वाहिद है, कुतुब उसकी जमा है, कुतुब उसकी जमा है, तो कुतुब जमा है तो यहाँ पर हाजा मुब्तदा था, किताब मुब्तदा है, किताब मुजक्कर है तो यहाँ पर हाजी ही मुब्तदा की बजाय मुअन्नस का इस्तेमाल किया गया है। हाजी ही कुतुबुन, ये किताब, जदीदतुन नहीं ये न्यू बुक्स है, ये न्यू बुक्स है। हिया, यहाँ पर जमीर हिया कौन सी है देखिए आप लोग, मिन अमेरिका, ये अमेरिका से है। तो अब यहाँ पर बताइए आप लोग को कौन सी चीज, वन बाय वन करके बोलिए कहाँ पर डाउट आ रहा है, क्या यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोग को जो चेंज होना था गलत आया है या क्या सही है, क्या आप लोग समझ में नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर ये बताइए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाया जाए कि जा रहा है कि कुतुबुन भी मुअन्नस है, मतलब बिकॉज इट इज प्लूरल इसलिए हाजी आया है। जदीदतुन शायद मुअन्नस है बिकॉज उसमें ता मरबूता आ गया। तो क्या आना मगर था? कुतुबुन नहीं, मुझको लगता है कुतुबुन तो किताब की जमा, कुतुबुन तो वो उसकी मुअन्नस नहीं होगी, वो तो मुजक्कर ही होगा दोनों। लेकिन हाजे ही इशारा आया है और जदीदतुन का मुझे पता नहीं कि ये जमा है या वाहिदा, अगर वो जमा है तो ये भी जमा ही होगा। लेकिन हाजे इसमें ये फर्क है कि वो आकिल है यानी कि जानदार है और ये बेजान है, ये फर्क नजर आ रहा है इशारा लाने की वजह, क्योंकि ये इंसानों के लिए चीजें यूज हो रही हैं और ये चीजें हैं, इसमें जान नहीं है, क्योंकि आपने गैर आकिल और आकिल का हमें बताया था। मुझे तो ये नहीं, जदीदतुन। सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं, एक sister- मिनट रुक जाइए। अच्छा, चलिए हाँ गुड। आप थोड़ी सी चीज मेरे सुनने में नहीं, क्योंकि वो यहाँ से आवाज आ रही थी, डिस्टर्बेंस फोन आ गया था इस पे, तो मेरे को आवाज आपकी पूरी नहीं आई। लेकिन आप लोग का सवाल यही है ना कि यहाँ पर कुतुब, किताब जब मुजक्कर है तो कुतुब भी मुजक्कर है, तो यहाँ पर हाजी ही मुअन्नस क्यों लाया गया है, और जब ये मुजक्कर है तो उसकी सिफत मुअन्नस क्यों लाई गई है। जबकि यहाँ पर तुल्लाब के लिए हाउलाई जमा का सेगा लाया गया है और उसकी सिफत जुदुद भी मुजक्कर लाई गई है, तो यहाँ पर भी जुदुद लाया जा सकता था, जदीदतुन क्यों लाया गया है, और हाउलाई लाना था तो हाज ही क्यों लाया। जी हाँ ये सवाल आप लोग का था। आप लोग को मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं समझाई क्योंकि पहले आप लोग अपने जहनों पे फोकस डालें, अपने आप से सवाल पैदा करें, उसके बाद फिर हम जवाब को ढूंढेंगे।
تو آئیے اب اس کا جواب کیا ہے. اب اس کا جواب یہ ہے, یہاں پر جب کبھی بھی دھیان رکھیے, یہ طلاب طالب علم کیا ہے, عاقل ہے. ہم لوگ پڑھ لیے تھے اسٹارٹنگ کلاسز میں عاقل کسے کہتے ہیں, عقل رکھنے والے جس میں انسان, جنات, فرشتوں کا شمار ہوتا ہے عاقل میں. تو طالب علم ایک عاقل ہے. عاقل یعنی عقل رکھنے والا, عاقل میں ہو گیا. تو یہ واحد عاقل ہے, یہ اس کی جمع بھی عاقل ہے. تو یہ عاقل کی جمع جو ہے نا, جب عاقل آتا ہے, جب عاقل کوئی لفظ عقل والا یعنی ہیومن بینگز وغیرہ میں عاقل میں کوئی چیز جمع آتی ہے, تو اس کی جمع کے اعتبار سے اس کے لیے اس کے ضمائر بھی اور اس کی صفت بھی سب کچھ اس کے اعتبار سے مذکر ہو تو مذکر, جمع ہو تو جمع, واحد ہو تو واحد, یا اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہے اتنا؟ جی اتنا جی کلیئر ہے؟ اس کے جی جی علاوہ جب یہ جب یہ غیر عاقل ہو, غیر عاقل یعنی عاقل کے علاوہ جو عقل رکھنے والی شے نہ ہو, یعنی نہ انسان ہو, جنات, فرشتے, جو عاقل ہے, عاقل کے علاوہ جو غیر عاقل ہے, جتنی بھی غیر عاقل الفاظ ہوتے ہیں, لفظ ہوتے ہیں, ان غیر عاقل کی جمع یہ ہوا ہے کتب. کتاب ایک غیر عاقل ہے, غیر عاقل کی جمع کتب, کتب ہیں, غیر عاقل کی جمع ہے, یہ کتب غیر عاقل ہے. تو جب کبھی بھی غیر عاقل, کسی بھی غیر عاقل کی لفظ کی جمع آتی ہے تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. مؤنث اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. غیر عاقل کی جمع کے لیے ہمیشہ مؤنث اور واحد, مؤنث واحد کا استعمال ہوتا ہے, جمع نہیں. جیسے مؤنث کتب, طلاب کے لیے ہاؤلائی, اس کی جمع صیغہ بھی اس کے لیے ہاؤلائی جمع کا لایا گیا ہے. لیکن غیر عاقل کی جمع کے لیے صیغہ مؤنث اور واحد کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہی ایک واحد کا صیغہ ہے اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ہی کتبن, یہ کتاب. اب یہاں پر جدد, جدد کیا ہے, جمع کا صیغہ ہے. جدد جمع کا صیغہ ہے. ہؤلائی طلابن, یہ بچے, جددن نئے ہیں. تو یہاں پر عاقل کی جمع تھی, طلاب طالب عاقل کی جمع تھی, اسی لیے اس کے لیے ہؤلائی اور جدد جمع کے ہی صیغے لائے گئے تھے اور مذکر کے لیے مذکر ہی لائے گئے. لیکن یہاں پر غیر عاقل کی جمع ہے, اسی لیے کتاب کے لیے صیغہ مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے. ہی بھی مؤنث ہے اور جدیدتن بھی مؤنث ہے. مؤنث کے ساتھ ساتھ یہاں پر واحد لایا گیا ہے, مؤنث کے ساتھ ساتھ اس کو واحد لایا گیا ہے. ہؤلائی نہیں بلکہ ہی لایا گیا ہے. جددتن نہیں بلکہ جدیدتن لایا گیا ہے, جدیدتن. تو غیر عاقل کی جمع کے سامنے ہمیشہ, چاہے اس کی خبر صفت ہو, چاہے اس سے پہلے یہ کوئی بھی, چاہے اس سے پہلے کوئی ضمیر ہو یا پھر کوئی اسم اشارہ وغیرہ کا استعمال کرو, تو غیر عاقل کی جمع کے لیے مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ آگے آپ لوگ کو سمجھ میں؟ تو کتب مؤنث یا مذکر؟ کتب اور صفت واحد ہی آئے گی. صفت واحد ہی آئے گی. اور کتبن مؤنث ہے. مؤنث, کتب مؤنث نہیں ہے, کتب مذکر ہے. لیکن ہم یہاں پہ کیا بتا رہے, جب بھی کوئی بھی غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو غیر عاقل کی جمع کے لیے مذکر کا نہیں بلکہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, مؤنث واحد کا استعمال ہوگا. اور صفت کے لیے صفت بھی مؤنث واحد ہی ہوگی. جیسے کہ یہاں پر جدید ہے, Okay. جدید مذکر ہے اور یہ واحد ہے, تو اس کی جدیدتن واحد مؤنث ہے, تو اس کی صفت بھی مؤنث واحد ہوگی. اسی طرح یہاں پر ضمائر میں بھی اس کو مؤنث اور واحد کا استعمال کیا گیا. جیسے یہاں پر ہم ہوا تھا, اگر یہ مؤنث لے رہے تو یہاں پر ہم کے بجائے ہننا لیتے تھے, ہننا. تو یہاں پر ہننا کا نہیں بلکہ ہیا کا استعمال ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں واحد لے رہے. ساتھ ہی ساتھ اصل تو یہاں پر ہوا آنا تھا, اگر مؤنث بھی لے رہے تو ہوا آنا تھا, لیکن غیر عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں ہیا ضمیر بھی ہیا مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے. تو غیر عاقل کی جمع کے ساتھ سبجیکٹ, اس کا جو پریڈیکیٹ ہوگا, چاہے انہیں مبتدا خبر میں ہو, چاہے انہیں موصوف صفت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, اس صورت میں غیر عاقل کی جمع کے لیے مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کی صفت اور اس لیے مبتدا یا جو بھی اس کے آگے پیچھے آنے والے ہیں ان کو ہم مؤنث اور واحد کا استعمال کریں گے. ضمائر بھی ہو تو ضمائر بھی مؤنث واحد کا استعمال کریں گے. کلیئر ہے؟ سسٹر جی تو پھر اینیمل کو بھی
सिस्टर, जी, तो फिर एनिमल्स के लिए भी यही आएगा? गैर मतलब आकिल, ये हाँ, आपको गैर आकिल में कौन कौन आ रहा है ये देखिए पहले आप, और एनिमल्स में ऐसे देखिए, एनिमल्स के सारे एनिमल्स की जमा होती, लेकिन एक एक नाम पे जमा नहीं होती। जैसे ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स की जमा है, तो गैर आकिल में जितने भी है सबके लिए एक ही हुक्म होगा। जी। और जब आकिल होगा तो उसको उसके जेंडर के हिसाब से, अगर मोन्नस हो तो मोन्नस, मुजक्कर हो तो मुजक्कर, वाहिद हो तो वाहिद, और जमा हो तो जमा। और अगर जैसे ये गैर आकिल अगर मुअन्नस होती है तब भी हम उस, और जमा होती है तब भी हम हाजे ही लगाएंगे? हाँ हाँ, गैर आकिल के लिए जमा, हमको जेंडर नहीं देखना है, गैर आकिल में जेंडर नहीं देखेंगे, सिर्फ आकिल में ही हाँ, जेंडर देखते हैं। आकिल में जेंडर देखे, जेंडर के ओके, हिसाब से मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, वाहिद के लिए वाहिद, जमा के लिए जमा लेंगे। लेकिन गैर आकिल में उसका जेंडर नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि वहां पर अगर उन्हें जमा ना होता, सिंगुलर होता, तो उसका जेंडर देख रहे। लेकिन गैर आकिल जब जमा बन जाता है तो उसकी जमा के लिए हम लोग उसका जेंडर नहीं देखते, बल्कि सिर्फ ये देखते उसमें क्या हुक्म है। गैर आकिल का यही हुक्म है कि इसके लिए वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। और अगर गैर आकिल मुअन्नस वाहिद होगी तो फिर वाहिद का भी सीगा इस्तेमाल होगा, है ना? हाँ, वो तो क्योंकि होगा ही वहां पर इसमें। हम जेंडर नहीं देख रहे हैं ना, तो चाहे वो मुजक्कर हो या हम्म, मुअन्नस हो, सिर्फ हम वहां पर जमा का सीगा देख रहे हैं। ओके। तो आयशा, इस हिसाब से गैर आकिल जानवर भी गैर आकिल में ही शुमार होते हैं। ओके। जी सिस्टर, मैं एक एग्जांपल दूं, ये वाला जो ऊपर वाला है ना, हम्म, हाजा तौलिबुन जो है, तो अगर वो तौलिबात हो, मतलब फीमेल स्टूडेंट हो, तो हाउलाई तौलिबात का ये क्या है, प्लूरल जदीदतुन होगा क्या फिर? हाँ, जदीदतुन होगा। हाँ, आगे है हाँ, आप लोग उनके लिए। नेक्स्ट चैप्टर इसी का है। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं अभी मुजक्कर वाला है, जिसमें आपको ये किस में कौन सा सेगा इस्तेमाल करना वो है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको यही है, मुअन्नस का है पूरा। ठीक है। ये देखिए आप लोग को मैं दिखा रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर। ये देखिए यहाँ पर जदीदतुन कुतुब, किताब, जदीदतुन नई, इस तरह से है। फिर इसके बाद मुअन्नस का ही अस्बाक है। तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा, मसला नहीं है, ठीक है। अब ये समझ आ गया ना, तो फिर मैं पढ़ाऊं आगे। बहुत छोटा चैप्टर है। आ गया। जी जी सिस्टर। चलिए, तो अब हमारे सबक में आइए यहाँ पर। अब अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने कहा, लिमन किसके लिए, हाजिही ये, अकलामुन अकलामु कलम, या मोहम्मद ए मोहम्मद ये कलम किसके है, किसके लिए। लाम के माना है के लिए, लेकिन हर जगह हम के लिए इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, जुमले के एतबार से, जुमले की खूबसूरती के एतबार से, सेंटेंस में जिस तरह से खूबसूरती आ रही उस हिसाब से हम सेंटेंस बोलेंगे। लिमन ली के लिए, मन किस, लिमन किसके लिए, हाजिही ये, अकलाम अकलाम यानी कलम, या मोहम्मदु ए मोहम्मद ये, या मोहम्मद भी आगे हम पढ़ेंगे, ये निदा मुनादा होते हैं। तो ये मोहम्मद ये कलम किसके लिए है नहीं बोलेंगे हम, अलबत्ता ये कलम किसके है, जुमले के एतबार से माना बदल सकते हैं। तो ये कलम किसके लिए है, तो यहाँ पर अकलाम कलम की जमा है। अकलाम किसकी जमा है, कलम कलम की। की। कलम की जमा है। कलमुन, कलम क्या है, गैर आकिल, कलम क्या है, एक गैर आकिल है। गैर आकिल होने की वजह से उसकी जमा क्या हुई, गैर आकिल की जमा हुई अकलाम, तो इसीलिए यहाँ पर हाजी कौन सा सिगा लाया गया, मुअन्नस। मुअन्नस का सेगा लाया गया है। हादिही मुअन्नस, अगर इसकी सिफत यहाँ होती तो वो भी वाहिद लाया जाता है। वाहिद में मुअन्नस के साथ साथ यहाँ पर वाहिद लाया गया है, वाहिद मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल किया गया है। तो हादिहिल अक़लामु ये गैर आकिल की जमा है, कलम कलम गैर आकिल है, गैर आकिल की जमा अक़लाम है, इसलिए यहाँ पर हाजिही लाया गया। अदरवाइज ये हाउलाई हो सकता था, हाउलाई। अगर ये कोई जेंडर वाला होता, जैसे आकिल होता
تو یہاں پر ہا الائی کا استعمال ہوتا، لیکن یہ غیر عاقل ہونے کی وجہ سے حاضی ہی واحد مؤنث کا استعمال ہوا ہے۔ محمد، محمد نے کہا، ہیا یہ، اب یہاں پر پھر دیکھیے ضمیر ہیا کا استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر اقلام قلم کی بات چل رہی ہے، تو قلم مذکر ہے، تو یہاں پر یا ضمیر کیوں آئی جبکہ یہاں پر ہوا ضمیر آنا تھا، پھر یا کیوں آیا یہاں پر؟ کیونکہ ہم صرف ایک قلم کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں ویری گڈ، کیونکہ ہم یہاں صرف ایک قلم کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر اقلام، اقلام یہ غیر عاقل کی جمع ہے، یہ تو اس کے بارے میں بات چل رہی ہے، غیر عاقل کی جمع کی بات چل رہی ہے، تو اسی لیے یہاں پر واحد اور مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے، جبکہ یہاں پر کیا آنا تھا مذکر کے اعتبار سے؟ ہم آنا تھا، ہم مذکر کا آنا تھا، اگر چلو مؤنث کا بھی لے رہے تو ہننا آنا تھا، تو یہاں پر ہننا نہیں آتا، ہیا کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے لیے صرف واحد کا ہی استعمال ہوگا۔ ہیا یہ لی میرے لیے، یہ میرے لیے ہے، یعنی یہ میرے ہیں، یا استاذو اے میرے استاذ یہ میرے ہیں، یہ اقلام یہ قلم میرے ہیں۔ پھر مدرس نے سوال کیا، مدرس نے سوال نہیں کیا، اب مدرس نے کہا ہیا یہ جمیلتن خوبصورت جدن بہت، یہ تو بہت خوبصورت ہے، زیادہ مطلب بہت خوبصورت، جدن بہت، جمیلتن خوبصورت، ہیا یہ بہت خوبصورت ہے، تو یہاں پر ہیا کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اقلام کی بات چل رہی ہے، واحد مؤنث آ گیا، یہ تو ہم نے یہاں دیکھ لیے۔ اب پھر جمیلتن کیوں لایا گیا ہے یہاں پر؟ کیا کوئی مؤنث کی بات چل رہی ہے یہاں پر؟ پھر جمیلتن کیوں آیا؟ کیونکہ غیر عاقل جمع کے لیے مؤنث کا صیغہ آئے گا، تو اس لیے یہاں پر جمیلتن لایا گیا ہے، ویری گڈ، کیونکہ پھر اقلام کی بات ہو رہی ہے۔ بات چل رہی تو غیر عاقل کے حساب سے غیر عاقل کی بات چل رہی، اسی لیے اس کی صفت بھی یہاں پر مؤنث کے ساتھ ساتھ واحد مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے۔ جدن ہیا یہ جمیلتن خوبصورت، جدن بہت، یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ قلم بہت خوبصورت ہے۔ اور حاضی یہ کتب کتابیں، کتب کس کی جمع ہے؟ کتاب کی، کتاب کی جمع ہے، تو یہاں پر پھر کتب کے لیے حاضی کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ مؤنث واحد کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہی غیر عاقل ہے، جمع ہے، تو اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ ویری گڈ، کیونکہ یہاں پر کتابن کتابیں غیر عاقل ہیں، تو کتاب کی جمع کتب بھی غیر عاقل ہوئی ہے، تو غیر عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ہم واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی صفت بھی واحد مؤنث لیے ہیں، جدید نہیں بلکہ جدیدتن، جدد نہیں بلکہ جدیدتن کا استعمال کیا گیا ہے، تو اور حاضی یہ کتب یہ کتابیں، ہذہ الکتب یہ کتابیں، جدیدتو نیو یہ نئی کتاب، کیا یہ نیو بکس کیا، اور ہذہ الکتب الجدیدتو اور ہذہ یہ کتب الجدیدتو نیو بکس کیا، ہیا یہ لکا تمہارے لیے، کیا یہ نیو بکس بھی تمہارے لیے ہے، تو یہاں پر تمہارے لیے نہیں بولیں گے ہم لوگ ہر جگہ جملے کے اعتبار سے معنی چینج کر کیا یہ نیو بکس تمہارے ہیں، تمہارے ہیں، پھر تو یہاں پر دیکھیے ہیا پھر سے مؤنث کا صیغہ آیا ہے، تو پھر یہ ہیا کس کے لیے آیا ہے؟ یہ ہیا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، کس کے لیے آئی ہے یہ ہیا ضمیر؟ کتب کے لیے، کتب کے لیے آئی ہے یہ ہیا ضمیر، تو یہاں پر کتب کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع، تو ہیا کی ضمیر کتب کی طرف لوٹ رہی ہے اور کتب غیر عاقل کی جمع ہے، اس لحاظ سے یہاں پر ہیا واحد مؤنث لایا گیا ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ جی الحمدللہ۔ تو محمد نے کیا جواب دیا؟ لا نہیں، ہیا یہ لحامد حامد کے لیے ہے، اب یہاں پر پھر کے لیے کا ترجمہ نہیں لیں گے ہم، بلکہ یہ حامد کے ہے، لا نہیں، ہیا یہ لحامد نہیں میرے استاذ، یہ حامد کی کتابیں ہے، یہ کس کی کتابیں ہیں؟ حامد کی کتابیں، لحامد حامد کے ہیں، تو یہاں پر پھر ہیا کیوں آیا؟ کیا حامد سے ہیا آ رہا، یا یہ ہیا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی؟ کتاب کی، کتب کی طرف، کتب کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں ہیا ضمیر، تو یہ ہیا کتب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کتب کیا ہے، کس کی جمع ہے؟
गैर आकिल किताब की गैर आकिल, किताब की जमा। गैर आकिल की जमा है, इसीलिए यहाँ पर हिया को वाहिद मुअन्नस लाया गया। यहाँ हामिद के एतबार से हिया नहीं आया है, बल्कि हिया किसके एतबार से आया है, यहाँ पर कुतुब किताब की तरफ लौट रही है वो जमीर। तो अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने कहा, आईना कहाँ, दफातिरुकुम, दफातिर रजिस्टर्स, कुम तुम सबके। यहाँ पर कुम क्यों आया, यहाँ पर फिर यहाँ मुजक्कर जमा का सिगा क्यों आया? हामिद अब बात दफ्तर अब उसकी हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है ना सवाल के अखवान के बारे में बात हो रही है। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया यहाँ पर कुम क्यों आया है? भाइयों को पूछा जा रहा है ना। हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट लड़कों से मुखातिब होकर उस्ताद पूछ रहे हैं। यहाँ किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि लड़कों से मुखातिब होकर उस्ताद पूछ रहे हैं, अय्न दफातिरुकुम, तुम सबके रजिस्टर्स कहाँ हैं, तुम सबके रजिस्टर्स कहाँ हैं, या इखवान, ए भाइयों तुम्हारे रजिस्टर्स कहाँ हैं। तो यहाँ पर कुम की जमीर लड़कों की तरफ लौट रही है, ये जमीर तुल्लाब की तरफ लौट रही है, लड़कों की तरफ लौट रही है। तो ये आकिल की जमा है, ये आकिल की जमा है, इसीलिए यहाँ पर कुम की जमीर जमा मुजक्कर लाया गया है। तो अलीयुन, अली ने कहा, उस्ताद ने क्या कहा, तुम सबके रजिस्टर्स कहाँ हैं? तो अली ने कहा, हिया वो, हुना वहां, अला पर, हादल मकतबी मकतब पर है। फिर यहाँ पर हिया क्यों आया है, जबकि यहाँ पे हम कुम की जमीर आई है, तो फिर से हिया क्यों आ गया यहाँ पर? अब कि हिया जमीर किसकी तरफ लौट रही है? सारे मतलब सारे भाइयों से बात हो रही है ना, या फिर तो किताब की तरफ हिया लौट रही है, जमीर दफातर की तरफ, लौट रही, हिया जमीर किसकी तरफ लौट रही, दफातर किसकी की तरफ है तरफ, ये, किसका मर्द है? दफातर की तरफ। दफातिर, वेरी गुड, अल्लाह मजिद फजील। दफातिर के वाहिद क्या है? दफ्तर दफ्तर। दफ्तर, दफ्तर। तो ये दफ्तर क्या है, ये एक वाहिद है, गैर आकिल है, तो ये गैर आकिल की जमा दफातिर है। तो हिया जमीर दफातिर की तरफ लौट रही है, इसलिए इसको वाहिद मुअन्नस लाया गया है। हिया वो, हुना वहां, अला पर, हादल मकतबी मकतब वो वहां टेबल पर रखी हुई है। क्लियर है इतना सबको? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे समझ में आपको? ऐसे बहुत सारे अमूमन जगहों पे आप लोग को गैर आकिल की जमा के सेखे मिलते हैं, जुमले भी मिलते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको ढूंढिए कहाँ कहाँ आपको ये मिल सकता है और कहाँ कहाँ आप लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें एक भी परेशानी हो रही थी कि जब मैंने होमवर्क किया लास्ट टाइम, तो उसमें बहुत सारे जमा पूछ रहे थे वो, लेकिन वो हमको मिले नहीं बुक के अंदर। तो मुझे वैसे भी नहीं मिले कि मैं कहाँ से देखूं ना, नेट वगैरह पे भी मैंने सर्च किया पर वहां पे भी नहीं मुझे। तो क्या कोई ऐसी बुक या कुछ हो जहां पर हमको ये मिल जाए, मतलब वाहिद और जमा या तस्निया वाहिद जमा वो जो वगैरह? अक्षय का वर्क चल रहा है ना, तो अक्षय के करेक्शन के बाद मैं आप लोग को भेज दूंगी ना, तो उससे मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, जो अब तक आप लोग पढ़े हैं ना, उसके जो जमा है जी यहाँ पर है, देखिए। बुयूत, जी। बैत की जमा बियूत, नज्म की जमा नुजूम, दर्स की दुरूस, अकलाम, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एनहार, अच्छा वो स्टार्टिंग में भी आप लोग को इतनी जरूरत नहीं थी, तो वहां पर नहीं बताया। आगे आगे सब कुछ है आपको मौजूद, इसी किताब में है, अलग किताब के ओके। हाथ नहीं, सब कुछ आप लोग को मौजूद एक्चुअली है। उसमें आगे देखा नहीं ना, पीछे से पूरे चैप्टर हाँ देखते हाँ रहे हाँ तो हाँ, मिला नहीं ही, वो तो फिर ये स्टार्टिंग हुआ था कि ना, आप होमवर्क लोग कैसे को हुआ। स्टार्टिंग में जी हम जी लोग सब समझाते हुए आ रहे थे ना, अपन सब पढ़ लेते आ रहे, इसीलिए आप जी लोग को जी वहां पर ही नीड होगी। लेकिन इतना आगे जी आने के बाद जो पढ़ना है वो आप लोग पिछले इसबाग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसीलिए वहीं से आप लोग जी को नीड हो रही, वहीं से आप लोग आगे आगे की तलाश में है। तो बारकल्लाह फी, अच्छी बात है जी। ये तो, लेकिन आगे आगे आप लोग को मौजूद है। आगे अभी जब हमको ओके आगे पढ़ना था, हम लोग पहले ही पढ़ ले, इसलिए अब के इसबाग हमको आसान क्यों लग रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोग ये पढ़ते हुए आए। तो यहाँ पर देखिए जी। सारे जमा है, यहाँ पे सारे अल्फाज की जमा माशाल्लाह। है यहाँ पर, ठीक है। जी जी फुंदुक होटल को कहते हैं, फनादिक। जी। ये जमा है, आप लोग को इसको होमवर्क में करके लाइए, उसके बाद कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, इतना ठीक। काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट